स्क्रीन दिसते का सर? हो हो. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. So today we have to see very important topic from applied mathematics, which is Laplace transform. First, we have to see what is the meaning of Laplace transform, or what is basically transformation. Let us take two examples from our real life situation. मराठीमध्ये सांगतो आपण आपल्या आयुष्यातील रिअल लाईफ मध्ये जे काही एक्झाम्पल्स पाहतो त्यातील दोन एक्झाम्पल्स पाहूयात. पहिलं एक्झाम्पल आहे पिठाची गिरणी. सर्वांना माहित असेल पिठाची गिरणी. पिठाची गिरणी काय करते? कुठलंही धान्य आहे त्याला पिठामध्ये ट्रान्सफॉर्म करते. आणि दुसरं एक्झाम्पल आपण फ्रीजर घेऊया. फ्रीजर मध्ये आपण पाण्याला बर्फामध्ये कन्वर्ट करतो. या दोन्ही एक्झाम्पल मध्ये महत्वाचा फरक काय आहे की पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये जे आपण पिठाची गिरणी घेतलेली त्याच्यामध्ये आपण कुठलंही धान्य पिठामध्ये सहजरित्या कन्वर्ट करू शकतो, परंतु त्याची रिव्हर्स प्रोसेस जी आहे पिठाला पुन्हा धान्यामध्ये कन्वर्ट करणं दिस इज नॉट पॉसिबल. परंतु फ्रीजर मध्ये आपण पाण्याला बर्फामध्ये कन्वर्ट करतो आणि फ्रीजर जर आपण बंद केलं तर बर्फ हा ऑटोमॅटिकली पुन्हा पाण्यामध्ये कन्वर्ट होतो. सांगण्याचा उद्देश काय? टू सॉल्व इंजिनिअरिंग रिलेटेड प्रॉब्लेम्स both transformations are important. Means one way transformation is not useful to solve engineering related problems. Here we want transformation and inverse transformation, both transformations to solve engineering related problems. First, let me introduce Laplace transform. Laplace transform in mathematics, a particular integral transform invented by French mathematician Pierre Simon Laplace in the interval of 1749 to 1827. Laplace transform is useful for analyzing linear and invariant electric circuits. It can be used to solve the differential equation relating an input voltage or current signal. Kindly switch off please. Hello. Hello. हाँ सर, बोला सर. It can also be used to analyze the circuit directly in the Laplace domain, where circuit components are replaced by their impedance, seen as transfer function. We have to see the mathematical definition of Laplace transform. The definition of Laplace transform. See, if f of t is any function of t defined for all t greater than or equal to 0. म्हणजे हे जे फंक्शन आहे ते t greater than or equal to 0 या इंटरवल वरती जर एक्झिस्ट असेल तरच आपण लाप्लास ट्रान्सफॉर्म यूज करू शकतो. मग बेसिकली सर्वांना क्वेश्चन पडला असेल if t is less than 0 then what? Correct. So if t is less than 0 means there is a negative sorry, if there is negative interval also, then we have to use minus in the interval minus infinity to infinity another transformation. This is Fourier transformation. Fourier transform is also very useful for electrical engineering students, but in our syllabus Fourier transform is not included. If we have sufficient time in next semester, then we have to try to teach Fourier transform to electrical students only. हे तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही दिलेलं त्यांनी Fourier transform, पण माडी सरांना माहित असेलच Fourier transform हे सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे इलेक्ट्रिकल स्टुडंट साठी. हो सर, पॉवर सिस्टीम मध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. हो, तर आपण पाहणार आहोत फक्त लाप्लास ट्रान्सफॉर्म. हे फक्त कुठल्या इंटरवलवरती डिफाइन होतं? ओनली पॉझिटिव्ह इंटरवल मीन्स 0 to infinity. Then Laplace transform of f of t is denoted by, say this is the symbol of Laplace transform, Laplace transform of f of t, and is defined as, this is the mathematical definition, Laplace transform of f of t is equal to integration from 0 to infinity
e raised to minus st into f of t dt. Now see what is this. In right hand side we have to see this is one integral whose limits are 0 to infinity and the integration is with respect to t. Means by solving this integral we get the function of s, because here is another parameter, this is s. Means finally we got the function of s. Now what is this transformation? Here f of t is that, hello Pradyumna, switch off your mic. Pradyumna, hello. Now see here what is actually Laplace transform. Here f of t is a time domain, and by solving this right hand integral we get the function of s which is frequency domain. Means under the Laplace transform we have to transform time domain into the frequency domain. This mark Laplace transform of f of t is a function of s. Therefore, Laplace transform of small f of t is denoted by capital F of s. That is, Laplace transform of small f of t is equal to capital F of s. Now see, Laplace transform of some standard functions. The proof of these standard functions are not included in syllabus, but for knowledge purpose, first we have to see how to find Laplace transform of these standard functions. First standard function is, so Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s. Now first we have to see this. विद्यार्थ्यांनी हे प्रूफ्स फक्त नॉलेज साठी करायचे, परीक्षेला हे कुठल्याही प्रकारे विचारले जाणार नाहीये. हे तुमच्या नॉलेज साठी आपण प्रूफ्स घेतलेले आहेत. तुमच्या सिलेबस मध्ये त्यांनी इन्क्लूड असं केलेलं आहे की Laplace transform of standard functions without proofs of this standard Laplace are not included. This is equal to 1. First we have shown that is equal to 1. Now we have to use definition of Laplace transform. The definition of Laplace transform. Laplace transform of f of t is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. So f of t is 1. So in this question we have to put f of t is equal to 1. Means Laplace transform of 1 is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st into 1 dt. Now we have to solve right hand side integral is equal to what? E raised to minus st into 1 e raised to minus st is equal to, what is the integration of e raised to minus st? We know the formula of integration e raised to at. This is e raised to at upon a. Here instead of a minus s. So the integration of e raised to minus st is what? E raised to minus st divided by minus s. सर्वांना हा फॉर्म्युला माहितच आहे. e raised to at चे इंटिग्रेशन काय असतं? e raised to at upon a. म्हणजे इथे e raised to minus st याचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे? e raised to minus st upon minus s. लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. याच्यामध्ये लोअर लिमिट दिलेलं आहे तुम्हाला 0 आणि अप्पर लिमिट जे दिलेलं आहे ते इन्फिनिटी. आपण आता अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट पुट करूयात. सो दिस इज इक्वल टू minus s to infinity divided by minus s. इथे आपण अप्पर लिमिट पुट केलं, मायनस लोअर लिमिट पुट करा, e raised to minus s into 0 divided by minus s. Now simplify this. This is equal to minus infinity. हे कम कधी e raised to minus infinity minus s into infinity. हे minus infinity कधी जेव्हा s हा पॉझिटिव्ह असेल, means s is greater than 0. जर तुमचा s निगेटिव्ह असेल तर तो मायनस मायनस काय होईल? प्लस. म्हणजे इथे e raised to plus infinity. पण आपल्या इथे ऍक्च्युअली e raised to plus infinity येऊन चालणार नाही, कारण इथे जर e raised to plus infinity आलं तर e raised to plus infinity ची व्हॅल्यू ही इन्फिनिटी असते, which is not defined.
म्हणून आपल्याला या केसमध्ये ही व्हॅल्यू आली पाहिजे e रेस टू मायनस इन्फिनिटी. म्हणून त्याच्यासाठी आपल्याला कंडिशन काय घ्यावी लागेल, s इज ग्रेटर दॅन 0 मीन्स s इज पॉझिटिव्ह हियर. So e raised to minus infinity divided by minus s minus e raised to minus s into 0. 0 into anything is 0 means this is e raised to 0 divided by minus s is equal to minus infinity. What is e raised to minus infinity? By laws of indices घातांकांचे नियम सर्वांना माहित असते. e raised to minus infinity ला आपण कसं लिहू शकतो, 1 upon e raised to infinity. So 1 upon e raised to infinity means infinity. Means 1 upon infinity. 1 upon infinity is 0. 1 upon very large number. Infinity means a very large number. So 1 upon a very large number is approximately equal to 0. Means e raised to minus infinity is 0. So 0 upon minus s minus 1 upon minus s. So by simplifying this, first term is 0 and the second term minus minus becomes plus. So Laplace transform of 1 is equal to 1 upon s. स्टँडर्ड फॉर्म्युला. पहिल्या फॉर्म्युला मध्ये कोणाला, यस एनी डाउट इन फर्स्ट फॉर्म्युला? माझा आवाज येतोय सर्वांना? हॅलो माडिक सर. हा येतोय सर. हा स्टुडंट्स मध्ये काय अडचण कोणाला? हॅलो माईक चालू करून तुम्ही अडचण काय असेल तर विचारू शकता. हॅलो माझा आवाज येतोय का सर्वांना व्यवस्थित? हॅलो. हो हो सर येतो. येतोय. काय अडचण आहे का पहिल्या मध्ये, पहिल्या स्टँडर्ड फॉर्म्युला मध्ये काय अडचण आहे कोणाला? नाही. Okay, now see next formula. Now switch off your mics. Laplace transform of e raised to at is equal to 1 upon s minus a. Now see of this of t is equal to first we have to assume that e raised to at is f of t. So the definition of Laplace transform. Laplace transform of f of t is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. Laplace transform of e raised to t is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus st into here f of t is e raised to at into dt. Again here use laws of indices. घातांकांचे नियम सर्वांना माहित असतील. पाया समान असेल तर घातांकांची काय होते, बेरीज होते. Here to minus t into e raised to at equal to e raised to minus st plus at into dt. This is equal to minus sign and t common means minus s minus a into t dt. So this is equal to integration of this. Use the formula of e raised to at upon a. Here the value of a is minus s minus a means e raised to minus s minus a t divided by minus s minus a. This is the required integration and limits from 0 to infinity. Again put upper limit, lower limit e raised to minus of s minus a into infinity divided by minus s minus e raised to minus s minus a into 0 divided by minus s. Again in first term e raised to minus s minus a into infinity, it becomes e raised to minus infinity only if s minus a is positive. When s minus a is positive, when s is greater than a, equal to e raised to minus infinity provided condition is s greater than a divided by minus s minus a. वरच्या स्टेप मध्ये चुकून मायनस एस झालेले स्टेप मध्ये, तिथे ऍक्च्युअली मायनस एस मायनस आहे. ओके, e raised to minus infinity divided by minus minus a minus e raised to 0 divided by minus of s minus a provided s is greater than a.
this first transform p raised to at is equal to minus infinity is 0, so 0 upon minus s minus a minus e raised to 0 is 1 upon minus s minus a. So by simplifying, we get Laplace transform of e raised to a divided by 1 upon s minus a provided s is greater than a. ओके, प्रकारे फॉर्म्युले आहेत. मी तुम्हाला व्हिडिओज पाठवलेले आहेत. त्या व्हिडिओज मध्ये सर्व फॉर्म्युले आहेत. हॅलो, हा बोला सर. हा, व्हिडिओज मध्ये सर्व फॉर्म्युलेचे प्रूफ्स मी व्यवस्थित तुम्हाला पाठवलेले आहेत. एकदा व्हिडिओ व्यवस्थित ऐका सर्वांनी. तुम्हाला याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय करायचंय, हा जो टेबल आहे पुढे सर्वांना टेबल दिसतंय का? टेबल दिसतोय का सर्वांना? हो हो. हा, तर हा टेबल तुम्हाला पाठ करायचा आहे. हे जे 8 फॉर्म्युले आहेत, हे 8 फॉर्म्युले फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. मॅथमॅटिक्स मध्ये 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या: प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस शिवाय तुम्हाला काही येणार नाही, लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे अगोदर हे 8 फॉर्म्युले व्यवस्थित पाठ करा. आणि हा चॅप्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे, सर्वांनी लक्षात घ्या. याच्यामध्ये तुम्हाला हार्डली 8 दुनी 16 फॉर्म्युले आणि आणखीन 2 आणि 2 4 थिअरम्सचे स्टेटमेंट पण खूप सोपे आहेत. आणि हे 8 फॉर्म्युलेच्या रिव्हर्स मध्येच दुसरे 8 फॉर्म्युले आहेत. म्हणजे बेसिकली 8च फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत आणि ते 4 थिअरम्स. टोटली 12 टर्म्स वरती तुम्हाला 12 मार्क्स मिळणार आहेत, लक्षात ठेवा. क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये 2 क्वेश्चन्स असणार आहेत, जे पूर्णपणे लाप्लासवर असणार आहेत, 6 मार्क्सचे. आणि त्याच्यासाठी फक्त तुम्हाला हे 8 बेसिक फॉर्म्युले, इन्व्हर्सचे 8 बेसिक फॉर्म्युले म्हणजे याच्या उलट, आणि जे काही 4 थिअरम्स आहेत तेवढे 4 थिअरम्स फक्त लक्षात ठेवायचे. आणि खूप सिंपल चॅप्टर आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला फारसं काही कुठे इंटिग्रेशन्स, डेरिव्हेशन्स काहीही नाहीये. तुम्हाला फक्त हे फॉर्म्युले पाठ असणं आवश्यक आहे. आणि जे तुम्हाला M1 ला पार्शल फ्रॅक्शन्स हा जो चॅप्टर झालेला आहे, त्याच्यामधले ते पार्शल फ्रॅक्शन्स तुम्हाला व्यवस्थित आले पाहिजे. याच्यावरती बेस्ट हे तुम्हाला 12 मार्क्स आहेत. ओके, तर हा टेबल आपण पाहूयात. ती टेबल मध्ये पहिली टर्म आहे 1. सो लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e raised to at is 1 upon s minus a. Laplace transform of e raised to minus at is 1 upon s plus a. Laplace transform of sin at is a upon s square plus a square. Cos at s upon s square plus a square. या 2 फॉर्म्युलांमध्ये बघा कन्फ्युजन होण्याचा चान्सेस असतात. मुलांना कुठे a लिहायचा आणि कुठे s लिहायचा याच्यामध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होत असतं. तर हे कन्फ्युजन कसं दूर करायचं? कॉस, s चा उच्चार येतोय म्हणून कॉसच्या फॉर्म्युलांमध्ये वरती s आहे एवढं लक्षात ठेवायचं. sin 80 a upon s square plus a square आणि cos 80 s upon s square plus a square. Next, sixth formula is sin hyperbolic of 80. So Laplace transform of sin hyperbolic 80 is a upon s square minus a square. And similarly, Laplace transform of cos, इथे पण s चा उच्चार येतोय, cos hyperbolic 80 is s upon s square minus a square. And the final and last formula is Laplace transform of t raised to n. आता याच्यामध्ये 2 केसेस आहेत. तुमचा n हा पॉझिटिव्ह इंटिजर असेल. इंटिजर माहित असतील सर्वांना. इंटिजर्स मीन्स पॉझिटिव्ह इंटिजर्स म्हटलं इथे, निगेटिव्ह नाही. म्हणजे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स मध्ये कुठले इंटिजर्स येतील? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी. हे जे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आहेत या बाबतीमध्ये फॉर्म्युला आहे n फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस 1. आणि जर तो पॉझिटिव्ह इंटिजर नसेल
म्हणजेच काय असेल रियल नंबर. सो व्हॉट आर द रियल नंबर्स? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हॉट रॅशनल्स अँड इररॅशनल्स. सपोज वी हॅव टू टेक वन irrational number 3/2. Sorry, rational number. In rational 3/2, the first formula is not applicable because first formula for integers only. In second formula, function. Mathematical definition of gamma function, but it is not in syllabus. This is for just knowledge purpose. Gamma n is equal to integration from 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx. This is the mathematical definition. You need not to remember this. Use this only. N is equal to n minus 1 into gamma n minus 1. This is very useful formula to find out gamma function of real numbers, means rationals or irrationals. See, example 3/2. How to find gamma 3/2? So we have to use the above formula. Gamma n is equal to n minus 1 into gamma n minus 1. म्हणजे इथे काय करायचं आपल्याला तो वरचा फॉर्म्युला वापरायचा. म्हणजे काय करायचं 3/2 ला 1 न लेस करायचंय आणि तेच आतील गामा फंक्शन मध्ये घ्यायचंय. हॅलो हॅलो येतोय आवाज? हॅलो माइक स्विच ऑफ करा, कोणाचा तरी आवाज येतोय मध्येच. हॅलो हा. नाउ सी हियर गामा 3/2. गामा 3/2 कसं फाइंड करायचं आपल्याला? तर ते वरच्या फॉर्म्युलानं फाइंड करायचं आपल्याला. n minus 1 into gamma n minus 1. And this 3/2 minus 1 into gamma 3/2 minus 1. So this is 1/2 into gamma 1/2. आणि gamma 1/2 जे आहे ते वरच्या इंटिग्रेशन न जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर त्याचे स्टँडर्ड व्हॅल्यू जी मिळते ती √π. सर्वांनी ती पाठ करून ठेवा. The standard value of gamma 1/2 is √π always. Means gamma 3/2 is equal to 3/2 into √π. Similarly, we have to find gamma 5/2, gamma 7/2. In some cases, suppose there is gamma 5/3 or gamma 1/3. या केस मध्ये आपल्याला शेवटी इथे कसं √π मिळालेलं, एक स्टँडर्ड व्हॅल्यू मिळाली गामा 1/2 ची. तसे स्टँडर्ड व्हॅल्यू फक्त डिनॉमिनेटर 2 असेल तर त्या केस मध्येच आपल्याला √π स्टँडर्ड व्हॅल्यू मिळते. इन अनदर केसेस वी गॉट द नंबर ओनली, मीन्स लाइक 5/3 is 5/3 minus 1 into gamma 5/3 minus 1. By simplifying we get 2/3 again, 2/3 minus 1, 2/3 minus 1. By simplifying we get one number in final stage. So in case of denominator is 2 only, then we get the √π term. In other cases we get the numbers. But basically in our syllabus there are only denominator 2 terms. So you must go through this first formula. This is very important to your syllabus. Formula gamma n is equal to n minus 1 factorial. This is in case of only positive integer. Gamma 5 is equal to 4 factorial. What is 4 factorial? 4 into 3 into 2 into 1. This is 24. Next point, of Laplace transform. First, Laplace transform of f of t plus g of t is equal to Laplace transform हा एक ऑपरेटर आहे. आपण डिफरन्शियल ऑपरेटर, इंटिग्रल ऑपरेटर हे ऑपरेटर्स ऑलरेडी पाहिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ऍडिशन असेल तर तो ऑपरेटर सेपरेट होतो. म्हणजे या केस मध्ये देखील हा ऑपरेटर सेपरेट होईल. So this is Laplace transform f of t plus Laplace transform of t. Laplace transform of t to f of t constant. Constant comes outside the Laplace transform, means this is k into Laplace transform of f of t. So by learning about properties, we generalize it. Laplace transform of a f of t plus b g of t is equal to a into Laplace transform of f of t plus b into Laplace transform of g of t. यालाच linear property असं म्हणतात. This is the linear property. Properties of Laplace transform. पहिली प्रॉपर्टी जी खूप महत्वाची आहे
ज्याच्यावरती 99% एक प्रॉब्लेम 3 मार्क्सला येतो. सर्वांनी ही प्रॉपर्टी करून ठेवायची, एकदम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहे आणि खूप सोपी प्रॉपर्टी आहे. काय सांगते बघा लक्षात, इफ लाप्लास ट्रान्सफॉर्म f of t is equal to capital F of s, then Laplace transform of e raised to at into f of t is equal to, म्हणजे एखादं फंक्शन असेल आणि त्याला मल्टिप्लाइंग e raised to at जर टर्म असेल तर त्या केसमध्ये आपण फंक्शनचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म कसं फाइंड करायचं. तर आपण काय करायचं या केसमध्ये, e raised to at ही जी एक्सपोनेन्शियल टर्म आहे ती एक्सपोनेन्शियल टर्म सोडून द्यायची आणि जे राहिलेलं फंक्शन आहे, म्हणजे आता इथे कुठलं फंक्शन राहील f of t, तर त्याचा आपण लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढायचं. मीन्स लाप्लास ट्रान्सफॉर्म f of t, आणि हे लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढल्यानंतर त्याच्यामध्ये s हा जो पॅरामीटर आपल्याला मिळेल त्या s पॅरामीटरच्या ऐवजी s मायनस a रिप्लेस करायचं. म्हणजे इथं e raised to at ला आपण एक्सक्लूड करणार, f of t चं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढणार. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म f of t काय आहे आपल्याला माहिती आहे, कॅपिटल F of s, आणि त्या s च्या ऐवजी आपल्याला काय रिप्लेस करायचंय, s मायनस a, f of s मायनस a चा फायनल आन्सर आहे. दिस प्रूफ काय करण्याची आवश्यकता नाहीये, व्हिडिओ मध्ये आहे, तुम्ही ते व्हिडिओ मधून तशी काय आवश्यकता नाहीये. तर तुमच्यासाठी मी प्रूफ दिलेलं आहे, तुम्हाला ही प्रॉपर्टी फक्त लक्षात ठेवायची आहे. याच प्रॉपर्टीचा यूज करून e raised to at च्या ऐवजी आपण जर e raised to minus at घेतलं, सी रिमार्क, लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e raised to minus at into f of t is equal to Laplace transform f of t and replace s by s minus minus a, म्हणजे s plus a हे आपल्याला रिप्लेस करावं लागेल. तर f of s plus a त्याला याचं काही हरायचं लक्षणच दिसेना, शेवटी चेकिंग तयार Switch off your mics please. करायचं असेल तर त्याच्या मोबाईलवर माझं एक काम करावं लागेल, कबूल असेल तर राहा. Hello, switch off your mics please. खूप वरती ना स्पेस असते. माडिक सर, कोणाचा आवाज येतोय? सॉरी सर, सॉरी. तुमचा आवाज येत नाही सर, दुसरा आवाज येतोय कुठून तरी. हॅलो. Now see first example. Find Laplace transform of e raised to minus 3t into sin 2t. आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचंय. आपल्याला लाप्लास ट्रान्सफॉर्म e raised to minus 3t into sin 2t याचा आपल्याला लाप्लास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचंय. सोल्युशन, तर लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ e raised to minus 3t into sin 2t. तर एक्सपोनेन्शियल टर्म जी आहे ती आहे e raised to minus 3t. ही टर्म सोडून द्यायची, एक्सक्लूड करायची, आणि जी राहिलेली टर्म आहे, कुठली टर्म राहिली आपली, sin 2t, तर तिचं आपल्याला लाप्लास ट्रान्सफॉर्म करायचं. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ sin 2t हे फाइंड करून आपल्याला s च्या ऐवजी s मायनस a रिप्लेस करायचं. इथे a ची व्हॅल्यू -3 आहे, म्हणजे s मायनस -3 म्हणजे s प्लस 3 आपल्याला रिप्लेस करायचंय. लाप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ sin 2t हे sin at च्या फॉर्म्युलाने काढायचंय. sin at चा फॉर्म्युला काय, a अपॉन s स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर, म्हणजे इथं त्याचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म येईल. a ची व्हॅल्यू 2 आहे, सो 2 अपॉन s स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर, आणि याच्यामध्ये आपण s च्या ऐवजी s प्लस 3 रिप्लेस करणार आहोत. इज इक्वल टू अपॉन s स्क्वेअर प्लस 4 s बाय s प्लस 3, आणि मग आपल्याला जिथे s दिसतोय त्या प्रत्येक s च्या ऐवजी s प्लस 3 टाकायचं. इथे एकच s आहे, s ची टर्म आहे आपल्याकडे s स्क्वेअर, त्याच्यामध्ये आपण s प्लस 3 2 अपॉन s प्लस 3 4. सिम्प्लिफाय दिस, 1 of s plus 3 square plus 6s plus 9 plus 4 means on s square plus 6s 13. This is the final answer. खूप सोपा प्रॉब्लेम आहे. याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्या दोन गोष्टी येणं महत्त्वाच्या आहेत. एक आहे फर्स्ट शिफ्टिंग थेरम आणि दुसरी आहे sin at चा फॉर्म्युला, म्हणजे तो टेबल पार्ट असणं आवश्यक आहे आपल्यासाठी, आणि दुसरी गोष्ट काय आवश्यक आहे, तर हा थेरम माहित असणं आवश्यक आहे. या केस मध्ये आपण काय करतो, एक्सपोनेन्शियल टर्म सोडून देतो, राहिलेले याचं लाप्लास ट्रान्सफॉर्म फाइंड करतो, आणि लाप्लास ट्रान्सफॉर्म फाइंड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण s च्या ऐवजी s मायनस a
म्हणजे या केसमध्ये एस च्या ऐवजी S+3 हे रिप्लेस करतो आणि ते रिप्लेस केल्यानंतर सिम्प्लिफाय करतो आणि आपल्याला काय मिळतं फायनल आन्सर. ओके, काय अडचण कोणाला याच्यामध्ये? एनी डाऊट? हॅलो, काय अडचण आहे का? हॅलो माडिक सर, आवाज येतोय? हो सर, येतोय येतोय. हा, विद्यार्थ्यांना काय अडचण आहे का? ज्याला काय अडचण असेल त्यांनी माईक ऑन करून बोलायचंय. हा, यस, एनी डाऊट? संतोष? संतोष, एनी डाऊट? सिद्धी? प्रतीक? हॅलो हॅलो, माडिक सर आवाज येतोय का? सर येतोय येतोय. स्टुडंट्स काहीच रिप्लाय देत नाहीयेत. स्टुडंट्स कमी झालेत आता, ऍक्च्युली 8च स्टुडंट राहिलेत सर, बाकी डिस्कनेक्ट झाले. ओके, संतोष आवाज येतोय का? हो सर येतोय. सेशन मध्ये आवाज व्यवस्थित आला येतोय का सर. पूर्ण? येतोय सर. हो सर, आलेला सेशन मध्ये आलेला पूर्ण. पूर्ण व्यवस्थित आवाज आलेला ना? हो हो. हो सर, ओके, आलेला. सीआर कुठे आहे? बाकी सीआर काय अडचण आहे कोणाला? सर तिकडे लाईट नाही त्यांच्याकडे. हॅलो सर. हा बोला. हॅलो, हॅलो. बोला हा, बोला. संतोष बोल. हा सर, तिकडे सुचनकडे तिकडे लाईट नाही, तोच म्हणत होता रेंज नाही म्हणून. ओके कॉल ओके केलेला ओके, मी ठीक आहे. आता. ओके ओके ठीक ओके. आहे ठीक आहे, ओके. तुम्ही रेकॉर्ड करून ग्रुपवर टाकणार ना? टाक ना. व्हिडिओ लेक्चर्स तुम्हाला हा. पाठवले युट्यूब वरती, ते पहा तुम्ही. व्हिडिओ लेक्चर्स आहेत ऑलरेडी पाठवले. हॅलो हॅलो, हॅलो. हॅलो सर. हा म्हटलं व्हिडिओ लेक्चर्स पाठवलेत ते पहा. हो सर. हा ठीक आहे सर, बघतो. हा, आपण इम्पॉर्टंट घेणार आहोत. आता आज आपण इम्पॉर्टंट काय पाहिलं की तुम्ही तो टेबल पाठ करायचा आहे आणि ती प्रॉपर्टी पाठ करायची. हे तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. लक्षात आलं ना सर्वांच्या? हो. हा हो. ठीक आहे, आता माझं ट्रेनिंग सेशन आहे. मी आता लिव्ह करतो मीटिंग. सर कंटिन्यू करतील महाडिक सर. हो, मी कंटिन्यू करतो. ओके सर. कंटिन्यू करतो. ओके, 1 मिनिट थांबा. कुठे? हॅलो, हा सर, मी करतोय कंटिन्यू. ओके सर, ओके, येस. थँक्यू सर. वेलकम. थँक्यू सर. 1 मिनिट थांबा रे. ओके सर. 1 मिनिट वेट करा. तुम्हाला माझा आवाज ऐकू येतोय? हॅलो. हो सर. हो सर. हो सर. ओके ओके, एकच मिनिट फक्त. मी स्क्रीन दिसते का? हो सर. माझी स्क्रीन दिसते? हो सर. हो सर.
ओके, एक मिनिट. तुम्हाला त्या दिवशी मी जे पाठवलेले क्वेश्चन्स होते हे तुम्ही वाचलात का सगळे? जरा माईक चालू ठेवा एक दोघांनी. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो हो सर. तुम्हाला जे मी हे क्वेश्चन्स पाठवलेले ते तुम्ही वाचलेलात का? हॅलो, सिद्धी, प्रद्युम्न, संतोष वाचलेले का हे क्वेश्चन्स? मला ऐकू येत नाही. नाहीये. हा, बरं, हे थोडे आपण एकदा रिव्ह्यू करूया. चॅप्टर 1 मधले महत्वाचे क्वेश्चन्स बघा कोणते होते. तर एक म्हणजे डिफरन्स डायरेक्ट करंट आणि अल्टरनेटिंग करंट मधला. हा दरवर्षी आलेला आहे, कंटिन्युअस येतोय हा, त्यामुळे हा लक्षात ठेवा. पहिल्या क्वेश्चन मध्ये हा जनरली येतो, 2 मार्क्स साठी असतो. 2 मार्क्स साठी आपल्याला 4 किंवा कधी कधी 2 लिहायचे असतात, असं जसं पेपर सेटर करेल तसं. तर वेव्हफॉर्म तुम्हाला माहिती आहे, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ती एक काढायची. त्याच्यानंतर डेफिनेशन मध्ये काय लिहितो आपण? सो डीसी करंट मीन्स व्हॉट? द करंट हुज मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन विच इज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बरोबर. आणि अल्टरनेटिंग करंट मध्ये आपण म्हणतो मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन इज कंटिन्युअसली चेंजेस विथ टाइम. आता ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो फक्त आपण एसी साठी वापरतो, त्याच्यामुळे इथे तुम्ही म्हणताय की डायरेक्ट करंट मध्ये यूज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज नॉट पॉसिबल, वेअर ॲज यूज इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द यूज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज पॉसिबल. त्याच्यानंतर डिझाईन ऑफ मशीन. आता ह्या डीसी मशीन जे असतात ना त्याला काय काय असतं तर आर्मेचर असतो, त्यानंतर त्याला ब्रशेस असतात. तुमच्या घरामध्ये मिक्सर कधी जर खोलून बघितलं असेल, ऍक्च्युली मिक्सरची मोटर जरी युनिव्हर्सल मोटर असेल तरी पण डीसी मोटर सारखं तिचं कन्स्ट्रक्शन असतं. आणि जर तुम्ही फॅन बघितलात घरामधला कोणत्याही टाईपचा फॅन, म्हणजे सिलिंग फॅन, टेबल फॅन, तर हे सगळे एसी वर चालणारे आहेत खरं तर. आणि डीसी मोटर जी आहे ती या मिक्सर सारखी दिसते. मग दोघांमध्ये कन्स्ट्रक्शन कोणाचं सिंपल आहे तर फॅनचं कन्स्ट्रक्शन हे सिंपल असतं, त्याचा मेंटेनन्स ही सिंपल असतो. म्हणून डिझाईन ऑफ मशीन मध्ये जेव्हा आपण विचार करतो त्यावेळी एसीचे जे काय मशीन्स आहेत ह्या फार सिंपल असतात. त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी. आता इथे आपण म्हणतोय की डेफिनेशन मध्ये काय म्हणतोय आपण? दी डायरेक्शन ऑफ मॅग्निट्यूड अँड मॅग्निट्यूड विच इज नॉट चेंजेस और मॅग्निट्यूड विच इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट दी ऑपरेशन. सो फ्रिक्वेन्सी इज 0. कारण फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय म्हणतो आपण? ऐकू येत आहे का तुम्हाला? हो. हा, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हा, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हे जे अल्टरेशन ऑफ सायकल आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह सायकल, निगेटिव्ह सायकल, ही दी सायकल्स कम्प्लिटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी. इथे तर डीसी मध्ये सायकलचा काही प्रश्नच येत नाहीये, म्हणून आपण म्हणतो दी फ्रिक्वेन्सी इज 0. त्याच्यानंतर हा डीसी सप्लाय कुठून मिळतो तर डीसी आपण अॅनॉलॉजी बघितले बघा. कोणती अॅनॉलॉजी बघितले तर बॅटरीची अॅनॉलॉजी बघितली, ज्याच्यामध्ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जी आहे ती सिंगल डायरेक्शन असते किंवा युनि डायरेक्शन असते. आणि म्हणूनच आपण म्हणतो की डायरेक्ट करंट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम युजिंग बॅटरी ऑर सेल. कारण या सगळ्यांमध्ये करंटची डायरेक्शन म्हणजे इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन जी आहे ती काय असते तर सेम असते. बेसिकली आपण म्हणतो की इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम निगेटिव्ह टर्मिनल टू पॉझिटिव्ह टर्मिनल. असं कशामध्ये असतं? डायरेक्ट करंट मध्ये. अल्टरनेटिंग करंट मध्ये कसं असतं तर एकदा ते जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते एल पासून एन कडे जातात, एकदा एन पासून एल कडे येतात. असं कंटिन्युअस काय होतं जे आहे अल्टरेशन चालू राहतं. आणि म्हणून आपण म्हणतो की देयर इज अ फ्रिक्वेन्सी or which is the supply is obtained with help of alternator. त्याच्यानंतर पॅसिव्ह पॅरामीटर्स. आता या डायरेक्ट करंट मध्ये आपण फक्त कोणतं रेजिस्टन्स वापरतो, वेअर ॲज अल्टरनेटिंग करंट मध्ये आपली 3 पॅरामीटर आहेत, आर, एल आणि सी. कोणती? रेजिस्टन्स, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टन्स. 3 पॅरामीटर आपण अल्टरनेटिंग करंट मध्ये वापरतो. तुम्हाला डीसी करंटच्या बाबतीमध्ये रेजिस्टन्स हाच वापरला जाईल
आणि आता तुम्ही म्हणाल मग डीसी सर्किट मध्ये आपण हे पण वापरतो, कॅपॅसिटन्स पण वापरतो. तर तो कॅपॅसिटर जो वापरतो तो आपण फिल्टर पर्पज साठी वापरतो. कशासाठी वापरतो? तर फिल्टर पर्पज साठी. फिल्टर. माईक चालू ठेवला तरी चालेल, म्हणजे मला रिस्पॉन्स मिळेल तुमचा. त्यानंतर ऍप्लिकेशन्स. आता ऍप्लिकेशन्स कुठे आहेत डीसी सप्लायची? तर डीसी मशीन्स साठी. आता डीसी मशीन जे आहेत तर काही स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन साठी डीसी मशीन्सच वापरल्या जातात. म्हणजे समजा तुम्हाला रेल्वे आहे तर रेल्वेसाठी हाय स्टार्टिंग टॉर्क लागतो आपल्याला. मग तो हाय स्टार्टिंग टॉर्क जो आहे तो आपल्याला डीसी मशीन चांगल्या प्रकारे देतात, म्हणून डीसी सिरीज मोटर वापरतात. त्यानंतर ज्या ठिकाणी तुम्हाला कॉन्स्टंट स्पीड पाहिजे असतं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला म्हणजे उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल प्रिंटिंग मशीन. त्या प्रिंटिंग मशीन मध्ये तुम्हाला काय वापरतात तर डीसी शंट मोटर वापरतात. आणि लॉंग डिस्टन्स साठी आता चंद्रपूर पासून पडगी ही साधारण एक 400 ते 450 किलोमीटरची लाईन आहे. तर एवढी लांब जेव्हा तुम्हाला एसी हे करायचं असतं ट्रान्समिट, त्यापेक्षा डीसी ट्रान्समिट करणं जास्त काय असतं प्रॉफिटेबल असतं, कारण त्याचे लॉस वगैरे आपल्याला कमी करता येतात. म्हणून जी सिस्टीम वापरतात त्याला आपण म्हणतो HVDC सिस्टीम, हाय व्होल्टेज डीसी करंट सिस्टीम. तर ते आहे. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो टायपिंग, इलेक्ट्रो रिफायनिंग ही सगळी ऍप्लिकेशन कशाची आहेत? डीसी करंटची आहेत. कारण त्याला काय लागतं? युनिडायरेक्शनल करंट लागतो, एकाच डायरेक्शनने फ्लो होणारा करंट लागतो. त्यानंतर बॅटरी चार्जिंग आणि ट्रॅक्शन म्हणजे रेल्वे. तर ह्या सगळ्या ठिकाणी डीसी सप्लाय वापरला जातो. वेअरएज एसी मशीन्स आणि घरामध्ये आपल्या जी लाईट असते ती कोणती असते? तर एसी सप्लाय असतो तो सप्लाय. त्याच्यामुळे जी सगळी अप्लायन्स तुम्हाला घरामध्ये जी दिसतात ती सगळी कशावर चालणारी आहेत? आपण असं म्हणतो एसी वर चालणारी. फॅन आहे, मिक्सर आहे, बरोबर. त्यानंतर हीटर आहे, गिझर आहे, हेअर ड्रायर आहे. ही सगळी ऍप्लिकेशन जी आहेत ती एसी सप्लायची ऍप्लिकेशन आहेत. तर तेच पुन्हा एकदा इथे काही वेगळे पॉईंट होते म्हणून मी इथे टाकलं होतं हे दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये, पण हा क्वेश्चन सेमच आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर पहिल्या क्वेश्चन मध्येच अजून कोणता क्वेश्चन येतो पहिल्या चॅप्टर मधला? तर स्टेट एनी 2 टाइप्स ऑफ रेजिस्टन्स. आता आपण सगळे टाइप्स बघितलेत, तर कोणकोणते टाइप होते ते? कार्बन कंपोजिट होता, त्यानंतर मेटल फिल्म होता, वायर वाउंड होता. आणि आता ह्याच्यामध्ये फरक काय काय आहे नेमका? तर कार्बन कंपोजिट मध्ये आपण काय मटेरियल वापरतो? कार्बन हे मटेरियल वापरतो जनरली. आणि कार्बन हे मटेरियल एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे स्वस्त आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इट प्रोव्हाइड्स अ रेजिस्टन्स, गुड रेजिस्टन्स. तर त्यामुळे आपण हा जनरली जिथे एचव्ही सप्लाय व्होल्टेज किंवा हाय इम्पल्स जी सप्लाय असतो तर त्या ठिकाणी आपण काय वापरतो? तर कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टन्स वापरतो, आणि त्याची कॉस्ट पण फार कमी असते. त्यानंतर आता तुम्हाला माहिती आहे जर कार्बन पेक्षा 100% मेटलची कॉस्ट ही हायरच असणार. त्यामुळे मेटल फिल्म रेजिस्टर जे आहेत ते आपण कशासाठी वापरतो? तर ट्रान्समीटर सर्किट किंवा कम्युनिकेशन नेटवर्क जे आहे त्याच्यामध्ये आपण मेटल फिल्म रेजिस्टर वापरतो. जसं आहे की ॲक्युरसी ऑफ मेटल फिल्म रेजिस्टन्स विच इज व्हेरी हायर कम्पेअर्ड टू दी कार्बन कंपोजिट रेजिस्टन्स. त्याच्यानंतर वायर वाउंड रेजिस्टन्स. वायर वाउंड रेजिस्टन्स म्हणजे तुम्ही बघितलंय आपल्या कॉलेजमध्ये पण जे वापरतो आपण रेजिस्टर ते वायर वाउंड रेजिस्टर, ज्याला तुम्ही रेओस्टॅट म्हणता, ते वायर वाउंड रेजिस्टर असतात. त्यानंतर पॉवर ऍम्प्लिफायर मध्ये वापरतात. आणि जे जुने फॅन होते त्याचा रेग्युलेटर जर तुम्ही बघितला असाल, मोठा रेग्युलेटर बघितलात ना? हो. हा, तर तो रेग्युलेटर जो आहे त्याच्यामधला रेजिस्टन्स जो असतो तो कोणता असतो? वायर बाउंड रेजिस्टन्स असतो. त्यानंतर इंक फिल्म रेजिस्टर म्हणतो त्याला आपण, तर हे सीआरओ मध्ये वगैरे वापरले जातात. त्याच्यानंतर कार्बन फिल्म रेजिस्टर. हे फिल्मिंग हा वर्ड जेव्हा येतो ना तेव्हा काय केलं जातं? तर जे मटेरियल तुम्हाला काय करायचं आहे रेजिस्टन्स म्हणून वापरायचं आहे त्याला मेल्ट केलं जातं, आणि ते मेल्ट करून एका सबस्ट्रेटवर टाकलं जातं, आणि त्याच्या दोन बाजूला काय लावलं जातं? टर्मिनल्स वापरले जातात. तर अशा प्रकारे हे काय केलं जातं? फिल्मिंग केलं जातं. तर मेटल फिल्म असू दे किंवा कार्बन फिल्म. आणि सिरमेट. सिरमेट म्हणजे काय होतं? सिरॅमिक आणि मेटल यांचं कॉम्बिनेशन करून सिरमेट रेजिस्टन्स बनवतात. तर हे सिरमेट रेजिस्टन्स कुठे वापरतात? तर कम्प्युटरमध्ये वापरतात, सेलफोन्स मध्ये, बॅटरी चार्जर मध्ये वगैरे वगैरे हे रेजिस्टन्स वापरतात. तर हे क्वेश्चन्स तुम्ही 100% करून ठेवा. पहिल्या टॉपिक मध्ये जे जास्तीत जास्त क्वेश्चन आहे ते तुम्हाला 2 मार्क्सची येतील. त्यानंतर दुसरा चॅप्टर. आता दुसरा चॅप्टर कोणता होता आपला? डीसी सर्किट्स होता. डीसी सर्किट मध्ये काय काय बघा. तुम्हाला येतंय ना ऐकू? हो. हा, डीसी सर्किट. हो सर येतोय. हा, डीसी सर्किट मध्ये काय काय होतं बघा. डिफाईन रेजिस्टन्स अँड रेजिस्टिव्हिटी. व्हेरी सिंपल. दी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस टू
फ्लो ऑफ करंट इज नथिंग बट दी रेजिस्टन्स. ऍक्च्युअली रेजिस्टन्स म्हणजे फिजिकली आपण बघितलं होतं. काय होतं रेजिस्टन्स म्हणजे बरं, तर ज्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कमी असतात त्याला आपण रेजिस्टिव्ह मटेरियल असं म्हणतो. आपण एक मायक्रोस्कोपिक व्ह्यू काढला होता बघा, ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल असतात, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किंवा अँपल अमाऊंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल असतात, त्याला आपण कंडक्टर असं म्हणतो. ज्याच्यामध्ये लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, दॅट इज कॉल्ड ॲज रेजिस्टन्स. आणि ज्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबलच नसतात, बरोबर, दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट अवेलेबल इन दी मटेरियल, इट इज नथिंग बट दी इन्सुलेटर. तर हा तिघांमधला बेसिक फरक आहे. रेजिस्टन्स मध्ये काय असतं, तर लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, सो इट इज नथिंग बट दी रेजिस्टन्स. त्याच्यानंतर रेजिस्टिव्हिटी. Resistivity means what? So it is the property of substance by virtue of which it opposes to the flow of current. आता रेजिस्टिव्हिटी ही आपण जनरली कशासाठी म्हणतो, तर तुम्ही बघितला की रेजिस्टन्स कशा कशावर डिपेंड आहे, तर लेंथवर डिपेंड आहे, त्यानंतर एरियावर डिपेंड आहे, इथून कशावर डिपेंड आहे, तर टाईप ऑफ मटेरियलवर डिपेंड आहे. आणि टाईप ऑफ मटेरियल विच इज रिप्रेझेंटेड युझिंग दी रेजिस्टिव्हिटी. तर मग ती रेजिस्टिव्हिटी कशाने आपण दाखवतो, तर रो ने दाखवतो. रो ने तुम्हाला माहिती आहे, आता एका पाईप मधून समजा, कारण आपण ही वॉटर एनॉलॉजी वापरतो, एका पाईप मधून समजा पाणी वाहत आहे, फ्लो होत आहे, आणि आपण त्या पाईपची लांबी वाढवली तर काय होईल, दी रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय दॅट पाईप विच इज मोर. म्हणजे ऍज लेंथ इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स इन्क्रीजेस, सो दी रेजिस्टन्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दी कंडक्टर. आणि तसंच एरिया जसा आपण पाईपचा वाढवला तर रेजिस्टन्स काय होतो, कमी होतो. म्हणजेच काय, सो रेजिस्टन्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. आणि मग हे तुम्हाला जे प्रोपोर्शनॅलिटी साइन आहे ते काढून टाकायचं असेल तर आपल्याला काय वापरतो आपण, आर इज इक्वल टू रो वापरतो. आणि रो म्हणजे काय, तर रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल. म्हणजेच काय, ऍक्च्युअली जर तुम्ही बेसिक बघितलात तर असं म्हणू शकतो आपण, इट इज नथिंग बट दी टाईप ऑफ दॅट मटेरियल. इट डिपेंड्स अपॉन दी टाईप ऑफ दॅट मटेरियल. कोणतं मटेरियल तुम्ही वापरता याच्यावरती रेजिस्टिव्हिटी अवलंबून आहे. म्हणजे मटेरियल तुम्ही बदललात आणि सेम लेंथ आणि सेम एरियाचा जर तुम्ही एखादा क्यूब घेतलात किंवा एखादा रेजिस्टिव्ह मटेरियल घेतलात, तर त्या मटेरियलचा रेजिस्टन्स वेगळा असेल. आणि तो कशावर डिपेंड असेल, तर तो त्या रेजिस्टिव्हिटी ऑफ दॅट मटेरियल याच्यावर डिपेंड असेल. ओके, मग आता हाय रेजिस्टिव्हिटी असणारी मटेरियल कोणती, तर ज्याच्या आउटर ऑर्बिट, ज्याच्या ऍटमच्या आउटर ऑर्बिट फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नाही अशी मटेरियल, ज्यांना आपण हाय रेजिस्टिव्हिटी मटेरियल असं म्हणतो. मग त्याच्यामध्ये काय काय येतं, तर मायका, नायक्रोम, रबर, ग्लास, पोर्सिलिन, ड्रायवूड, इन्सुलेटिंग, अशा प्रकारची ही इन्सुलेटिंग मटेरियल, पीव्हीसी, राईट. तुम्हाला माहिती आहे ह्याच्यामध्ये मला सांगा, हाय रेजिस्टिव्हिटी असणारी मटेरियल आपण आता बल्ब वापरतो. बल्ब, त्या बल्बसाठी काय वापरतो आपण, बरं, टंगस्टन इलेमेंट वापरतो. काय वापरतो, टंगस्टन इलेमेंट. किंवा आपल्याला हिटिंग पाहिजे असतो किंवा आपण नायक्रोम वायर वापरतो. काय वापरतो, नायक्रोम वायर वापरतो. आणि जर आपल्याला रेजिस्टन्स बनवायचा असेल तर आपण त्याच्यासाठी कॉन्स्टंट टॅन नावाचं एक मटेरियल आहे, ज्याच्या रेजिस्टन्स वर टेम्परेचरचा कोणताही इफेक्ट होत नाही असं मटेरियल आपण वापरतो. त्याला म्हणतात कॉन्स्टंट टॅन. लक्षात आलं असेल, जर बल्ब बनवायचं असेल तर आपण टंगस्टन इलेमेंट वापरतो. जर आपल्याला काय बनवायचं असेल, हिटिंग इलेमेंट बनवायचं असेल तर आपण काय वापरतो, नायक्रोम वापरतो. आणि जर आपल्याला काय करायचं असेल, जर रेजिस्टन्स मध्ये टेम्परेचरचा कोणताही इफेक्ट होता नाही असं जर वाटत असेल तर आपल्याला काय वापरावं लागेल, कॉन्स्टंट टॅन हे मटेरियल वापरावं लागेल. ओके, त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं दी टर्म्स युज्ड इन दी नेटवर्क. आता नेटवर्क मध्ये कोणकोणते टर्म वापरतात, तर ऍक्टिव्ह नेटवर्क, पॅसिव्ह नेटवर्क, युनिलॅटरल नेटवर्क, बायलॅटरल नेटवर्क, नोड, लूप वगैरे वगैरे. तर त्या आपण थोडेसे समजून घेऊया. ऍक्टिव्ह नेटवर्क म्हणजे काय, एकदम बेसिक आहे. ऍक्टिव्ह कोण असतो, तर सोर्स असतो. दी नेटवर्क विच कंटेन्स ऍटलिस्ट वन सोर्स, इट इज नथिंग बट दी ऍक्टिव्ह नेटवर्क. आता पॅसिव्ह नेटवर्क म्हणजे काय, तर या ऍक्टिव्ह लक्षात राहिलं की पॅसिव्ह आपोआप लक्षात राहतं. काय असेल, ऍक्टिव्ह मध्ये सोर्स असतो, म्हणजे पॅसिव्ह मध्ये काय असणार, नो कंटेन्स एनी सोर्स, बरोबर, इट इज नथिंग बट दी पॅसिव्ह नेटवर्क. त्याच्यानंतर युनिलॅटरल नेटवर्क. आता युनिलॅटरल म्हणजे काय, तर ज्या नेटवर्कचे कॅरेक्टरिस्टिक्स हे करंटच्या डायरेक्शनवर डिपेंड असतात त्याला आपण काय म्हणतो, युनिलॅटरल नेटवर्क.
आणि ज्या नेटवर्कचे कॅरेक्टरिस्टिक्स हे करंटच्या डायरेक्शनवर डिपेंड नसतात त्याला आपण म्हणतो बायलॅटरल बायलॅटरल. युनिलॅटरल नेटवर्क म्हणजे काय? इफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क Depend upon direction. डायरेक्शन ऑफ Direction of हा current. बरोबर, देन इट इज कॉल्ड ॲज युनिलॅटरल नेटवर्क. Unilateral. हा, आणि बायलॅटरल मध्ये तर कुठच्याही बाजूने करंट जरी गेला, म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्ही जे आता केसीएल केव्हीएल केलेला ते मला तुम्ही सांगा की त्यांना बायलॅटरल तुम्ही म्हणणार की युनिलॅटरल म्हणणार? बरं Unilateral. नाही, करंटची डायरेक्शन बदलली तर व्होल्टेज ड्रॉप मध्ये काय फरक पडत होता का? करंटची डायरेक्शन बदलली म्हणजे करंट लेफ्ट साइडहून राईट साइडला जाण्याऐवजी जर राईट साइडहून लेफ्ट साइडला गेला असता असं समजा, तर नेटवर्क किंवा असं समजा तुम्ही बॅटरी जी आहे तिला तुम्ही रिव्हर्स सोडलं असतं असं समजा, तर व्हॅल्यूवर काय फरक पडला असता का? मॅग्निट्यूडवर पडला असता, सॉरी डायरेक्शनवर पडला असता, पण मॅग्निट्यूडवर काय फरक पडला असता काय? म्हणजे पॉझिटिव्ह साइडला जिथे निगेटिव्ह जोडला आणि निगेटिव्हच्या इथे पॉझिटिव्ह जोडलं समजा, तर जो करंट 2 अँपिअर जात होता तो त्याच्यामध्ये काय 2 मध्ये चेंज झाला असता की तोच राहिला असता? तोच राहिला असता. म्हणजे त्याला तुम्ही म्हणणार बायलॅटरल नेटवर्क. लक्षात आलं? Bilateral. त्याच्यानंतर नोड आणि लूप. आता नोड म्हणजे काय नेमकं? अ पॉइंट और जंक्शन ऍट विच 2 or more elements of network are connected, it is called as node. म्हणजे ज्या असा एक सर्किट मधला असा पॉइंट किंवा जंक्शन ज्या ठिकाणी 2 पेक्षा जास्त एलिमेंट जोडली जातात त्याला आपण काय म्हणतो? नोड असं म्हणतो. Node. आणि लूप म्हणजे काय? तुम्ही सांगा, लूप म्हणजे काय? करंटला जिथे क्लोज लूप पाथ मिळतो त्याला आपण लूप असं म्हणतो. व्हेरी सिंपल, बरोबर. अ क्लोज लूप, क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, इट इज नथिंग बट द लूप, बरोबर. त्याच्यानंतर नोडची अजून एक इथे खाली पण परत एक लिहिलेला आहे बघा, इथे वाचा. अ पॉइंट इन अँड सर्किट विथ डिफरंट ब्रँचेस मीट. त्याच्यापेक्षा नोड लिहिताना तुम्ही वरचंच लिहा, पॉइंट और जंक्शन ऍट विच 2 or more elements ऑफ नेटवर्क्स आर कनेक्टेड आर कॉल्ड ॲज नोड. त्याच्यानंतर ब्रँच. ब्रँच म्हणजे काय? अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच लाईज बिटवीन 2 जंक्शन्स ऑफ नोड. जंक्शन्स ऑर नोड म्हणजे 2 जंक्शनच्या मध्ये असणारा एखादं इलेक्ट्रिक पॅरामीटरचा पार्ट, त्याला तुम्ही काय म्हणता? ब्रँच असं म्हणता. त्याच्यानंतर लूप. लूप म्हणजे काय? अ क्लोज पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड ॲज लूप, बरोबर. लूप आणि मेश. आता मेश आणि लूप मधला फरक बघा काय? अ सेट ऑफ ब्रँचेस फॉर्मिंग अ क्लोज पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ॲज मेश. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे ह्या तुम्हाला 100% व्याख्या येणारच. तर हे जे आता मी तुम्हाला क्वेश्चन दिलेले आहेत ना, हे मिनिमम एवढे तुम्ही केलात ना तर अगदी तुम्हाला 70% दरम्यान आहे, म्हणजे 100 पैकी 70 मार्क्स मिळायला काहीच हरकत नाही. एवढे तुम्हाला एक क्वेश्चन दिलेले आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं सेकंड चॅप्टर मध्ये इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आता इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोणकोणते आहेत? तर एक म्हणजे हिटिंग इफेक्ट आहे, नंतर दुसरा आहे मॅग्नेटिक इफेक्ट, त्याच्यानंतर इंडक्शन इफेक्ट आहे, त्याच्यानंतर हॉल इफेक्ट आहे, बरोबर. तर अशा प्रकारचे हे इफेक्ट आहेत. आणि आपण वापरतो कोण? आणि केमिकल इफेक्ट एक आहे. तर आपण कोणते वापरतो? त्यातले आपल्यासाठी सध्या वापरात कोणते येणार आहेत? तर केमिकल इफेक्ट एक आहे आपल्याला, हिटिंग इफेक्ट आहे आणि मॅग्नेटिक इफेक्ट हे आपल्याला बघायचे आहे. तर बेसिकली काय आहे, आता इथे क्वेश्चन काय बघा, नेम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑब्झर्व्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये कोणता इफेक्ट वापरतो सांगा बघूया तुम्ही. कोणता इफेक्ट? केमिकल. केमिकल इफेक्ट. व्हेरी करेक्ट. तर केमिकल इफेक्ट आपण इलेक्ट्रिक करंटचा केमिकल इफेक्ट जो आहे तो आपण वापरतो कशासाठी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटायपिंग, इलेक्ट्रो रिफायनिंग, बरोबर. या सगळ्यासाठी आपण काय वापरतो? तर केमिकल Chemical. इफेक्ट मध्ये नेमकं काय होतं? नेमकं काय असतं? तर whenever a DC current passes through a chemical solution, the solution gets decomposed into 2 constituent substances, बरोबर. जेव्हा तुम्ही म्हणजे समजा CuSO4 हे सोल्युशन आहे, कॉपर सल्फेट. तर जेव्हा ते कॉपर सल्फेट मधून सप्लाय किंवा करंट फ्लो होतो, डीसी करंट, तेव्हा काय होतं? तर ते जे सोल्युशन आहे ते Cu+ आणि SO4- असं 2 कंपोनंट किंवा 2 कॉन्स्टिट्युएंट मध्ये काय होतं? ते डिकम्पोज होतं. आणि त्यातलं जे म्हणजे Cu जो आहे प्लस,
तो कुठे जातो? निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडवर Terminal. वर जातो. त्याला आपण काय म्हणतो? निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडला कॅथोड Cathode. हा. आणि बाकीची जी काय प्रोसेस आहे ते होऊन जे आहे ते तर ते कशावर होतं? एनोडवर होतं. अशा प्रकारे ही प्रोसेस आहे. तर सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आणि जी लिक्विड या इलेक्ट्रिसिटीची गुड कंडक्टर असतात त्यांनाच आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणतो. त्यांना काय म्हणतो? इलेक्ट्रोलाइट्स. Electrolytes. हा, ज्याच्यामधून करंट फ्लो होतो अशा लिक्विड्सना आपण दी लिक्विड्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रोलाइट्स. तर अशा Electrolyte. प्रकारची इलेक्ट्रोलाइट्स आपण काय करतो? आपल्या ह्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटायपिंग याच्यासाठी वापरतो. मग समजा जनरली आपण काय करतो? तर पाणी घेतो. आता CuSO4 जे आहे ते पाण्यामध्ये आपण वापरतो, आणि पाणी जे आहे तर त्या पाण्यामध्ये जेव्हा CuSO4 तुम्ही टाकता तेव्हा ते काय होतं? तर त्या लिक्विड मधून करंट काय होऊ शकतो? फ्लो होऊ शकतो, आणि ते इलेक्ट्रोलाइट म्हणून आपण वापरतो. असं आहे थोडक्यात. रिझल्टिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity, it is nothing but the electroplating. तर एका मटेरियलची लेअर दुसऱ्या मटेरियलवर आपण जेव्हा काय करतो? देतो विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, त्याला इलेक्ट्रोप्लेटिंग असं म्हणतात. मग हे कशासाठी करावं लागतं? तर कधी कधी वेअर्ड पार्ट असतात, म्हणजे झिजलेले पार्ट असतात, त्यांना पुन्हा नॉर्मल कंडिशनला आणायचं असतं, किंवा एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसेस असते, म्हणजे रिफायनिंग ऑफ मेटल्स जे असतं त्यावेळी आपण वापरतो ही प्रोसेस, म्हणजे केमिकल इफेक्ट जो आहे तो वापरतो. त्यातला हा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग हा त्याच्यामधला एक प्रकार आहे. तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपण जनरली कशासाठी वापरतो? तर ती समजा तांब्याची एखादी वस्तू आहे आणि ती गोल्ड सारखी दिसली पाहिजे, सुंदर दिसली पाहिजे, मग आपण काय करतो? तर AgNO3 किंवा सिल्वर नायट्रेट वगैरे हे मटेरियल वापरतो, आणि त्याला त्या तांब्याच्या मटेरियलला आपण सिल्वरचं प्लेटिंग करतो किंवा गोल्डचं प्लेटिंग करतो. म्हणजे त्या प्रकारचे इलेक्ट्रोलाइट, त्या प्रकारचा आपण काय वापरतो? एनोड वापरतो. आणि या प्रकारे आपण काय करतो? तर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किंवा त्याला आपण म्हणतो टायपिंग, बरोबर, या प्रकारचे आपण काय करतो? केमिकल इफेक्ट वापरून ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या आपण बनवतो. त्याच्यानंतर तुम्हाला मी इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ सोर्स सांगितला होता. Source. हा, तर तो कशामुळे असतो? आताच आपण बघितलं की इलेक्ट्रोलाइट म्हटलं. Electrolytes. लाईट मध्ये काय केलेलं आपण? तर पाण्यामध्ये CuSO4 वगैरे टाकलं, तर यामुळे काय असतं? तर त्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग असतं बघा. तर ते बॉन्ड ब्रेक करून तो फ्री इलेक्ट्रॉन म्हणून जर इझिली काय झाला, तो जर फ्लो झाला तर रेजिस्टन्स तेवढा कमी असतो, आणि ते बॉन्ड जेवढे स्ट्रॉंग आहेत तेवढा रेजिस्टन्स जास्त असतो. लक्षात आलं? तर रेजिस्टन्स जो जास्त असतो सोर्स मध्येच, तर तो रेजिस्टन्स काय होतो? ड्युरिंग फ्लो ऑफ करंट इट शोज voltage drop across that resistance, and that voltage drop, it is nothing but the voltage drop because of what? Internal resistance of source. बरोबर. तर आता आयडियल आणि प्रॅक्टिकल सोर्स आपण बघितले. प्रॅक्टिकल सोर्स मध्ये काय होतं? तर इंटरनल रेजिस्टन्स 0 असतो. पण हे खरं तर शक्य आहे का? तर हा इंटरनल रेजिस्टन्स 0 करण्यासाठी आपल्याला त्या मटेरियलची सुपर कंडक्टिव्हिटी स्टेज आणावी लागते, आणि ती आणण्यासाठी त्या मटेरियलला फ्रीजिंग करावं लागतं 273 डिग्री -273 डिग्री वगैरे. सो विच इज नॉट पॉसिबल, बरोबर, इझिली. आणि म्हणून जर नॉर्मल कंडिशनला आपण बघितलं तर आपल्याला जो सोर्स मिळेल तो सोर्स म्हणजे काय असणार? तर प्रॅक्टिकल सोर्स असणार, बरोबर. आयडियल सोर्स मिळणं आपल्याला कठीण होईल, राईट? कारण फॉर नॉर्मल एन्व्हायरमेंटल टेम्परेचर दी मेटल शोज और मेटल ऑफर्स सम रेजिस्टन्स, बरोबर. आणि त्याचा आपल्याला इथे आपल्याला तो रेजिस्टन्स विचारात घ्यावा लागतो. दी रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय सोर्स इट सेल्फ, इट इज नथिंग बट दी व्हॉट? Internal resistance of ऑफ सोर्स, बरोबर. source. तो आता कसा काढायचा? तर हे आपण लूप अनालिसिस पण बघितलाय बघा. तर आता तुम्हाला VT ची व्हॅल्यू काढायची आहे समजा, तर VT ची व्हॅल्यू म्हणजे काय असणार? तर व्ही सोर्स म्हणजे तुम्ही, किंवा आपण त्याला EMF म्हटलंय बघा. सो EMF आपण तयार केलेला जो आहे तो -VT, बरोबर, डिवायडेड बाय RINT. तर हा झाला काय? त्याच्यामधला करंट, आणि ह्याच्यानुसार तुम्ही व्हॅल्यू काढू शकता. सो टर्मिनल व्होल्टेज काय असणार? तर व्होल्टेज ऍट सोर्स मायनस करंट इंटू रेजिस्टन्स, म्हणजे व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दॅट रेजिस्टन्स, दॅट इज नथिंग बट दी टर्मिनल व्होल्टेज. सो याच्यामुळे म्हणून इथे म्हटलंय बघा,
हा क्वेश्चन आलाय तुम्हाला इथे, हा थोडासा फिरवून पण विचारतील, पण हा क्वेश्चन जरूर येईल तुम्हाला. वाय द ईएमएफ ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन टर्मिनल व्होल्टेज. ईएमएफ हा ग्रेटर का असतो टर्मिनल व्होल्टेज पेक्षा? का असतो? कारण ईएमएफ ने इंड्यूस केलेलं व्होल्टेज जे आहे, ज्याच्यामुळे करंट फ्लो होतो, आणि करंट फ्लो होताना कोणता रेजिस्टन्स येतो मध्ये? RINT, इंटरनल रेजिस्टन्स बाय सोर्स, आणि त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज ड्रॉप होतो. अँड बिकॉज ऑफ दॅट व्होल्टेज ड्रॉप द टर्मिनल व्होल्टेज विच इज ऑलवेज लेस कम्पेअर्ड टू द EMF induced by that source. EMF induced. Yes, yes. So इथे म्हटलंय बघा, एव्हरी प्रॅक्टिकल सोर्स ऑफर सम ऑपोजिशन टू द करंट ड्यू टू इट्स इंटरनल पार्ट्स ऑफ components. Such a resistance of internal parts of source is called internal resistance of source. When source delivers a current to load, the current flowing through the internal resistance causes the voltage drop across it. This voltage drop is called as internal voltage drop. And due to internal voltage drop, the EMF of cell is always greater than the terminal voltage of practical voltage source, and which is given by the equation VT is equal to EMF induced minus voltage drop across resistance. VT is equal to VS minus I into RINT. बरोबर? हे इक्वेशन तुम्ही लिहिलात आणि 4 वेळी लिहिलात, तुम्हाला मार्क्स देणंच आहे. आणि फिगर काढला तर इथे मार्क कसं डिस्ट्रीब्युशन केलंय बघा. 2 मार्क थेरीला दिलेत, बरोबर. त्याच्यानंतर सर्किट डायग्रामला 1 मार्क दिला आणि एक्सप्लेनेशनला 1 मार्क दिला. तर जनरली हा 2 मार्क जे वरचे दिलेत त्याच्यामध्ये 1 मार्क थेरीला आणि 1 मार्क ते इक्वेशनला आहे, बरोबर. असे 2 मार्क, आणि 1 मार्क जो आहे तो कशासाठी? एक्सप्लेनेशन साठी, आणि 1 मार्क जो आहे तो डायग्राम साठी. असे 4 मार्क्स आहेत. तर हे इझिली तुम्हाला मिळू शकतात. फक्त जर क्वेश्चन मध्ये थोडेफार चेंजेस झाले तर तुम्हाला तेवढं लिहिताना चेंजेस करावे लागतील. बाकी या इक्वेशन मध्ये वगैरे काहीही फरक पडणार नाही, बरोबर. त्याच्यानंतर लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आता आपण मगाशी म्हटलं की कोणते इफेक्ट आपण जनरली, आता 5 इफेक्ट आहेत, त्यातले आपण 3 इफेक्ट इथे बघतोय. 5 इफेक्ट कोणकोणते? हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, त्याच्यानंतर इंडक्शन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आणि हॉल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. असे 5 इफेक्ट आहेत. तर हे मागच्या जो सिलेबस होता त्याच्यामध्ये होते. आता तुम्हाला त्यातले 3 इफेक्ट ठेवलेले आहेत. कोणकोणते? हिटिंग इफेक्ट, मॅग्नेटिक इफेक्ट आणि केमिकल इफेक्ट. आणि आता हिटिंग इफेक्ट कशासाठी वापरतो? तर घरामध्ये जे हिटर वापरतो, इलेक्ट्रिक आयर्न, हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक लॅम्प, इलेक्ट्रिक कुकर, हेअर ड्रायर, रूम हिटर, या सगळ्यांसाठी आपण हिटिंग इफेक्ट वापरतो. मॅग्नेटिक इफेक्ट म्हटलं की कशासाठी? मोटर, बेल, बरोबर. त्याच्यानंतर अल्टरनेटर वगैरे याच्यासाठी आपण हॉइस्ट, याच्यासाठी मॅग्नेटिक इफेक्ट वापरतो. आणि केमिकल इफेक्ट जो आहे तो बॅटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफायनिंग, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रो टायपिंग, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेसेस, फ्युएल सेल, यांसाठी काय वापरतो आपण? केमिकल. रिफायनिंग ऑफ मेटल, यांच्यासाठी आपण केमिकल इफेक्ट वापरतो, बरोबर. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ओम्स लॉ. तर सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं, ओम्स लॉ लिहिताना ऑलवेज यू हॅव टू राईट I is proportional to V. कधीही लिहिताना ओम्स लॉ काय लिहायचं? I is equal to V by R लिहायचं. V is equal to IR जरी असला तरी लिहिताना कसं लिहिणार तुम्ही? I is proportional to V, I is proportional to 1 by R, आणि तिसरं इक्वेशन I is equal to V by R. अशी 3 इक्वेशन लिहायची. काय लिहिणार? I is proportional to V, I is proportional to 1 by R, आणि तिसरं इक्वेशन I is equal to V by R, where proportionality constant is taken as, किती घेतो proportionality constant आपण ओम्स लॉ मध्ये? 1, बरोबर. आता ओम्स लॉ काय बघा? long as physical conditions constant, a potential difference or voltage applied across the conductor is directly proportional to the current flowing through the, बरोबर. तर असं लिहिण्यापेक्षा ही दुसरी जी डेफिनेशन लिहिली ती तुम्ही पाठ करून टाका. long as physical condition are constant, the current flowing through conductor is directly proportional to potential difference or voltage applied to across it, बरोबर. कळलं का ओम्स लॉ? हो. आणि थोडस हे पाळा. काय मी सांगतोय तुम्हाला की I is proportional to V, I is inversely proportional to 1 by R, असे 2 वेळा लिहा. आणि दुसऱ्या आणि तिसरं लाईन कुठची लिहिणार तुम्ही? I is equal to लिहिला तरी चालेल, हा, किंवा I is proportional to V by R लिहायचं, खाली लिहायचं
as the constant considered as 1, proportionality constant considered as 1, so I is equal to V by R. बरोबर. त्याच्यानंतर याच्यामधला अजून कोणता क्वेश्चन येणार तर आयडियल व्होल्टेज सोर्स, प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स, आयडियल करंट सोर्स आणि प्रॅक्टिकल करंट सोर्स हा एक क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. आयडियल व्होल्टेज सोर्स म्हणजे काय तर ज्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स काय असतो 0 असतो. बरोबर. त्याला आपण काय म्हणतो आयडियल व्होल्टेज सोर्स म्हणतो. आयडियल व्होल्टेज सोर्स. हा. मग ते आता इंटरनल रेजिस्टन्स समजा 0 आहे. मगाशी आपण इक्वेशन बघितलं होतं की VT इज इक्वल टू VS मायनस I इंटू R RINT. बरोबर ना. या इक्वेशन मध्ये हा व्होल्टेज ड्रॉप जर नसेल तर काय राहणार VS इज इक्वल टू VT. म्हणजे तुम्ही लोड किती चेंज केलात म्हणजे करंट किती वाढला तरी टर्मिनल व्होल्टेज मध्ये कोणताही जेव्हा इफेक्ट होत नाही तर त्याला तुम्ही म्हणणार आयडियल व्होल्टेज सोर्स. म्हणून जे इथे काय लिहिलेलं आहे बघा व्होल्टेज सोर्स whose terminal voltage always remain constant for all values of electric current, all values of output current is known as ideal voltage source. तुम्ही मला सांगा असं प्रॅक्टिकली शक्य असतं का करंट वाढला की व्होल्टेज तेवढंच राहतं टर्मिनल व्होल्टेज की कमी होतं. करंट वाढला की टर्मिनल व्होल्टेज कमी होतं की तेवढंच राहतं कमी होतं. का कमी होतं कारण इंटरनल रेजिस्टन्स हा कायमच तिथे असतो आणि म्हणून आपण जे सोर्स बघतो ते सगळे कोणते आहेत प्रॅक्टिकल व्होल्टेज सोर्स आहेत. त्याच्यामध्ये हा व्होल्टेज सोर्स whose terminal voltage falls with the increase in output current due to voltage drop in the internal resistance, that is I into R INT, right? So त्याचे इथे तुम्हाला सिम्बॉल काढून दाखवलेला आहे. लक्षात ठेवा जेव्हा व्होल्टेज सोर्स म्हणतात तेव्हा त्याच्या सिरीज मध्ये रेजिस्टन्स दाखवतो आपण. जेव्हा करंट सोर्स म्हणता प्रॅक्टिकल करंट सोर्स त्यावेळी त्याच्या कशामध्ये दाखवतो पॅरलल मध्ये रेजिस्टन्स दाखवतो. लक्षात ठेवा. बऱ्याच वेळा गल्लत होते तुम्ही इकडचं तिकडे लिहिता तिकडचं इकडे लिहिता. तर व्होल्टेज सोर्स म्हटलात की रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये कारण तो कोणता रेजिस्टन्स असतो इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ सोर्स. आणि इंटरनल रेजिस्टन्स कसा काढायचा असतो आपल्याला तर सिरीज मध्ये काढायचा असतो. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं होतं केसीएल आणि केव्हीएल बघितले होते. केसीएल काय सांगतो KCL summation of current at any node is equal to 0. Summation of current at any node is equal to 0. Very simple. बरोबर. म्हणजे एक क्लोज सर्किट असेल तर आणि त्याच्यामध्ये एखादा नोड असेल तर त्या नोड मध्ये येणारे करंट म्हणजे समेशन ऑफ इनकमिंग करंट मायनस समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू काय असतं तर 0 असतं. पाण्याची अनालॉजी आहे. एखाद्या जंक्शन मधून 2 पाईप समजा दिलेत आपण तर आलेलं पाणी हे किती असणार तर पुढे गेलेल्या पाण्याच्या बेरजे एवढं असणार. म्हणजे 1 लिटर पाणी आलं तर पुढे 2 पाईप मध्ये ते अर्धा लिटर जाईल समजा सेम व्हॅल्यूचे असतील सेम साईजचे असतील. तसंच सेम एनालॉजी वॉटर एनालॉजीवर आपण इथे चालत असतो. तर तीच वॉटर एनालॉजी मी तुम्हाला सांगितली. आणि KVL काय सांगतो किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ काय सांगतो समेशन ऑफ all voltage source plus summation of all voltage drop in any loop is equal to 0. Summation of V plus summation of IR is equal to 0. बरोबर. मी ते इक्वेशन आपण जेव्हा लूप अनालिसिस लिहितो तर लूप अनालिसिसला पहिला आपण काय करतो तर नावं लिहून घेतो ABCD. इथे लिहिलेत बघा ABCD होय ना. ते लिहिल्यानंतर आपण लूप ठरवतो. बरोबर. तर इथे आता पहिला लूप जो आहे तर लूप आपण कसा घेणार आहोत पहिला ABD 4 हा ABD घेतला. बरोबर. लूप कसा बघा इथे 4 -2I1 ABD घेतला तर मग इथून घेणार आपण -2I1 बरोबर. नंतर -1I1 + I2 आणि D2A चाललोय म्हणजे आपण कुठून कुठे चाललोय तर राईज इन व्होल्टेज म्हणजे प्लस. बरोबर. सो +4 = 0. हे झालं पहिलं इक्वेशन. आणि दुसरं इक्वेशन काय लिहिणार CBD जर आपण घेतला CBD होय ना तर कसं लिहिणार आपण CBD घेतला तर -3 बरोबर -3I2 -1I1 + I2 +5 = 0 असं लिहिणार. आणि जर BCD घेतलात BCD तर BCD मध्ये तुम्ही कन्फ्युज होऊ शकता
पण बीसीडी मध्ये आपण काय करतोय बघा, तर बी 3i2 बी कडून सी कडे चाललोय म्हणजे आपण +3 घेणार. हो हे जर तुम्हाला समजत नसेल तर मी शिकवलं तसं लक्षात ठेवा. सीबीडी घ्या तुम्ही. कोणता घेणार? सीबीडी म्हणजे -3i2 बरोबर. नंतर काय -1i1 + i2 आणि +5 इज इक्वल टू 0 हा. आणि हे आता हेच एक्झाम्पल सेम आपण जसं शिकलोय तसं सोडवून बघा. म्हणजे पहिला लूप कोणता? एबीडी आणि दुसरा लूप कोणता? सीबीडी. बरोबर. बीसीडी घेतला तुम्ही तर येणार बरोबर आन्सर, पण तुम्हाला लिहायला परत गडबड होईल. जर नाही समजलं तर तुमची अडचण होईल. हा, आणि त्याच्यावरून तुम्ही आन्सर काढू शकता. तर हे काय आहे? A device stores 500 joules and releases in the form of current of 40 ampere in the duration of 15 millisecond. Find the terminal voltage. तर हे काय एनर्जी स्टोअर आपण करतो कशामध्ये करतो? समजा आपण इंडक्टर मध्ये करतोय किंवा एनर्जी कुठेही स्टोअर करतोय एखाद्या सोर्स मध्ये, तर ती काय असते? एनर्जी इज इक्वल टू व्ही इंटू आय इंटू टी. आता तुम्हाला काय काय दिलेलं आहे इथे बघा. तर तुम्हाला काय दिलंय? एनर्जी दिले, करंट दिला आणि टाइम दिलाय. सो ई डिवायडेड बाय आय टी केला तर तुम्हाला व्ही मिळेल. बरोबर. तर हे झालं सिंपल आहे आणि 4 मार्क्स साठी आहे बघा. त्याच्यामुळे तुमचे हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. आणि जनरली काय होतं माहितीये का, पेपर सेटर जे असतात त्यांनी जर सॅम्पल पेपर बघितला तर जनरल सॅम्पल पेपर मधली पण बरीचशी एक्झाम्पल येतात. त्यामुळे तुम्ही ती पण एक्झाम्पल बघून ठेवा. त्यानंतर सर, हा बोला. आता ते आन्सर दिलेलं आहे बघा तुम्ही हा 4 मार्क्सचं, हा तर तेवढंच लिहायचं की आणि काय थोडंफार वाढवून? तुम्ही वाढवून लिहू शकता ना, काय प्रॉब्लेम नाही. हा ओके ठीक आहे. वाढवून लिहा, पण हे महत्वाचं लिहा त्याच्यामध्ये. नुसतं वाढवून लिहू नका. हा बऱ्याच वेळा काय होतं, बाकीच गोष्टी लिहिलेल्या असतात. तेवढंच आन्सर लिहिलं तर परत नाही. तुम्ही काय लिहा, गिवन लिहायचं. गिवन हा तेच विचारत होतो. गिवन लिहायचं आणि हे लिहायचं. हा आणि मिळणार तुम्हाला मार्क, काय प्रॉब्लेम नाही. जरी लिमिटेड लिहिलं तरी मार्क मिळतात, कारण त्या एक्झामिनरला चेकिंग करून संपवायचं असतं. त्याच्यामुळे ते तुम्ही जेवढा पिन पॉईंट व्यवस्थित लिहाल, त्याला त्रास होता नाही असं लिहा. लक्षात ठेवा. काय करा, त्याला त्रास होता नाही एवढा विचार करा. आणि लिहा. आता हे फाइंड रेजिस्टन्स अक्रॉस आर ए बी मधला रेजिस्टन्स काढायचा आहे. तर ही वरची जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये बघितलं तर 3 आणि 3 ओमचे रेजिस्टन्स दोन्ही सिरीज मध्ये आहेत. 6 ओम आहे बघा ते. बरोबर. 3 आणि 3 सिरीज मध्ये आहेत आणि 6 ओम सोबत पॅरलल म्हणजे किती रेजिस्टन्स तयार होतो तो? 6 पॅरलल किती होतो रेजिस्टन्स? 3 ओम. 3. हा. आणि पुढचे रेजिस्टन्स पण बघा 5-5 ओमचे 2 सिरीज मध्ये आहेत, म्हणजे ते झाले 10 ओम. आणि 10 ओम पॅरलल 10 ओम सोबत म्हणजे किती होतो? 5 ओम. 5 ओम. हा 5 झाला. 6 आणि 5 11, 12, 13, 14, 15 आणि 2 17 ओम उत्तर असणार. बघा एवढं सिंपल आहे अगदी. तुम्ही फक्त अॅनालॉजी तुमची डेव्हलप करा. किती आलं उत्तर? हे 4 आहे का? हा इकडचा 6. हे बघा किती आहे? हे 3 आणि 3 6. 6 आणि 6 किती होणार? 6 पॅरलल विथ 6 म्हणजे 3 होणार. हे 3 होणार. हे 2 5 झालं. बरोबर. हे 5 आणि हे 5 आहेत ना. 10 पॅरलल विथ 10 म्हणजे 5 आणि ते 4. 5 आणि 5 10 आणि हे 4 14. बरोबर. तुम्हाला मी पॉइंटर हलवतो तो दिसतो का? हो दिसतो. ठीक आहे. तर एवढं सिंपल आहे. आणि बघा ना किती स्टेप बाय स्टेप लिहिलंय. आणि म्हणजे अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मार्क मिळू शकतात. या अशी एक्झाम्पल तुम्हाला 100% येणार, फक्त तुम्ही परफेक्ट सोडवा. आता इथे काय बघा, कॅल्क्युलेट द इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ए अँड डी. सिंपल आहे. पहिलं ह्याला नाव लिहून घ्यायची, ए बी सी डी. बी आणि सी चा रेजिस्टन्स 1 बाय आर इक्विव्हॅलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर बी सी इक्विव्हॅलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2. बरोबर. इथे आलाय बघा.
आणि त्याला पुन्हा काय करावं लागतं आपल्याला, इन्व्हर्स करावं लागतं, ते लक्षात ठेवा. इन्व्हर्स करायला आपण विसरतो, बरोबर. आणि नंतर काय सरळ हे हा रेजिस्टन्स मिळाला की तिन्ही रेजिस्टन्स सिरीज मध्येच येणार आहेत. हे प्लस याचं उत्तर 0.66 आणि हे म्हणजे 1 प्लस 0.66 प्लस 1 हे झालं आन्सर 2.66 ओम. मला तुम्हीच सांगा, पास होणं कठीण आहे का? नाही. बिलकुल नाही आहे. एवढं जर तुम्हाला आलं तर बघा पुढचं एक्झाम्पल. An electric heater is rated as 220 volt, 800 watt. Calculate resistance and current through it. Determine the bill for using it for 4 hours at rate of rupees 4.5 per unit. पहिलं तुम्हाला काय सांगितलं, इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 220 volt 800 watt. Calculate the resistance, बरोबर. And current through it. पहिला करंट तुम्ही कसा काढणार, 800 वॅट डिवायडेड बाय 220 जरी केलात म्हणजे ऍक्च्युअली काय असतं, P इज इक्वल टू VI असतं. काय असतं, P इज इक्वल टू VI असतं. ठीक आहे. तर मग P डिवायडेड बाय V करायचं, 800 डिवायडेड बाय 220, तर तुम्हाला काय मिळेल, डायरेक्ट करंट मिळेल. 800 डिवायडेड बाय 220. ह्यांनी सांगितलं जरा वेगळं, त्याच्यापेक्षा मी सिंपल सांगतो तुम्हाला. 800 बाय 220 केलं की तुम्हाला करंट मिळेल, बरोबर. आणि V डिवायडेड बाय I केलं की तुम्हाला काय मिळेल, रेजिस्टन्स मिळेल, बरोबर. आता रेजिस्टन्स मिळाला तुम्हाला, करंट मिळाला, हा. आणि आता तुम्हाला काय काढायचंय, डिटरमाइन दी बिल फॉर युजिंग इट फॉर 4 hours. सिंपल आहे. 800 वॅट जे आहे ना त्याला 1000 ने डिवाइड करायचं म्हणजे किलोवॅट मध्ये मिळणार 0.80 किलोवॅट. 0.80 किलोवॅट. 0.8 किलोवॅट इंटू 4 hours केलात की तुम्हाला काय मिळणार, किलोवॅट अवर मिळणार. हा 0.80 इंटू 4 म्हणजे किती होतं, 832. 3.2 युनिट होतं, बरोबर ना. हा, तर 3.2 युनिटला सरळ सरळ किती तुम्हाला जो काय युनिट कॉस्ट रेट दिलेला आहे, युनिट कॉस्ट किती लिहिलंय तुम्हाला, 4.5 पर युनिट. 4.5 इंटू 3.2. सिंपल आहे. पुन्हा सांगू तुम्हाला बिल कसं काढायचं ते. पॉवर, हे बघा, बिल म्हणजे काय, तर when 1000 watt energy consumed for 1 hour, it is nothing but the 1 unit. 1000 वॅट 1 तासासाठी वापरलं की 1 तास 1 युनिट पडलं असं म्हणतो आपण, बरोबर. मग इथे 1000 वॅट नाही, आपलं किती 800 वॅट आहे. सो 800 डिवायडेड बाय 1000 म्हणजे किलोवॅट अवर मिळणार तुम्हाला, बरोबर. 1 किलोवॅट अवर म्हणजे 1 युनिट. काय 1 किलोवॅट अवर म्हणजे, लिहून ठेवा तुमच्याकडे, 1 किलोवॅट अवर म्हणजे 1 युनिट. मी इथे किती किलोवॅट अवर आहे आपलं, 3.2 किलोवॅट अवर, बरोबर. हा, मग 4.5 हा पर युनिटची कॉस्ट आहे इंटू 3.2 युनिट किती होणार, 14.4. येस. आता ह्याच्यामध्ये काय होणार, तर 2000 वॅटचा वगैरे तुम्हाला हे दाखवतील, ते देतील 2000 वॅटचा हिटर म्हणतील तुम्हाला, ते 220 वोल्ट 2000 वॅटचा हिटर म्हणतील. अशा प्रकारचा एक्झाम्पल येईल. 2000 वॅटचा जर हिटर असेल तर काय होणार, 2000 डिवायडेड बाय 1000 करणार तुम्ही, म्हणजे 2 युनिट झालं. 2 युनिट झालं. तुम्ही किती तासासाठी वापरताय, 4 तासासाठी. 4 तास. एका तासाला 2 युनिट, 4 तासाला किती युनिट होणार, 4 इंटू 2 8 युनिट. आणि 8 इंटू 4.5 8 चोक 32 आणि 5 चोक 20 म्हणजे किती होणार, 52. हा, बरोबर, 52 रुपयाच्या दरम्यान त्याची कॉस्ट आहे ना, राईट. आता हे काय बघा, फाइंड दी करंट थ्रू 5 ohms. 5 ohm मधून जाणारा करंट तुम्हाला काढायचा आहे. तर तुम्ही आता आपली रुटीन प्रोसिजर प्रमाणे पहिलं काय लिहितो आपण, ABCD लिहून घेतो, लूप अनालिसिस करणार. I1 प्लस I2 हा 5 ohm मधून जाणारा करंट आहे. 2 इक्वेशन लिहिणार, 20 मायनस 1 I1 मायनस 5 I1 प्लस I2. हे झालं पहिलं इक्वेशन. दुसरं इक्वेशन तुम्ही सांगा, 8 मायनस 2 I2
मायनस 5 मायनस I1 1 प्लस plus I2. I2. I1 प्लस I2. बस एवढं करायचं, त्याला सॉल्व्ह करायचं आणि आन्सर काढायची. राईट. त्याच्यानंतर डिफाईन युनिलॅटरल बायलॅटरल. आपण ऑलरेडी बघितलं युनिलॅटरल बायलॅटरल, होय ना. हो. मला वाटतं 2 चॅप्टर आज ठीक आहेत, तुम्हाला जास्त होईल. 3-4 आपण उद्या बघूया 2 वाजता. चालेल का? हो. हा ठीक आहे सर. येस येस. तुम्हाला आतापर्यंत शिकवलेलं काय कळलंय? 2 चॅप्टर मध्ये कळलंय का तुम्हाला आतापर्यंत सांगितलेलं? हो 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 सर कळलं. हो सर. हा, आता अजून काय अडचण आहे? तुम्हाला काय विचारायचं आहे का? हॅलो, तुम्हाला काय विचारायचं आहे का? काय रे बाळांनो, बोला. माईक चालू करा तुमचे. याची जर कुठे तुम्हाला प्रिंट मारता आली तर प्रिंट मारून घ्या. आहे ना तुमच्याकडे ही कॉपी? आहे. ही कॉपी आता 2 दिवसापूर्वी पण पाठवली होती मी, आधी पण पाठवली होती. पाठवली. हो आहे सर आहे. आहे. याच्या जर कुठे प्रिंट मारता आल्या ना तर प्रिंट मारा, कारण हे बरेचसे क्वेश्चन आहेत, चॅप्टर वाईज आहे. हा ठीक आहे सर. हा, हा म्हणजे ठीक आहे. जे पासिंग वाले आहेत त्यांनी ह्याच्या प्रिंट मारा. जे चांगले मार्क्स मिळवणार आहेत त्यांनी सगळं पुस्तक वाचा आणि दिलेल्या नोट्स वाचा. ठीक आहे? ओके सर. ओके. कारण मी मॅक्झिमम क्वेश्चन हे काढलेले आहेत 2-3 पेपर मध्ये. ओके. पुन्हा आपण किती वाजता भेटूया उद्या? 2 वाजता. 2 वाजता. ठीक आहे, ठीक आहे. चालेल. गुड डे. हा थँक्यू सर.